मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, अज मैं तुहाडे नाल एक नवी स्टोरी अदाकार वहीद मुराद और आसिया बेगम दी लैके हाज़र होए हाँ। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगी। तो लो जी, जे चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं लाइक सबसक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, बड़ी मेहरबानी। तुहानूं पता अदाकार वहीद मुराद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार ने जिन्होंने चॉकलेटी हीरो भी कहा जाता। बहुत अच्छे मंजे हुए अदाकार और प्रोड्यूसर वगैरह सारा कुछ ने समझो। बहुत अच्छियां अच्छियां उन्होंने फिल्मां बनाइया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए ते लेकिन उन्हों की जिंदगी दे विच अरूज सवाल आते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जिन्नियां भी फिल्म इंडस्ट्री दियां अदाकारा सी उन्हां सारियां ने उहदा बाईकाट कर दिता। फिल्मां दे विच उहदे नाल आना बंद कर दिता, जिसकी वजह ना बहुत परेशान हो गए। उन्हां उत्ते सवाल आ गया। उहदी वजह यह सी कि अदाकार वहीद मुराद जिहड़े सी ना, वो बहुत रोमांटिक किस्म के किरदार अदा करते हुंदे सी। जिहड़ा भी कोई सीन फिल्म का करना हुंदा सी, वो उहदे विच इस तरह खुब जाते सी कि देखने वाला बंदा कहता सी ये हकीकत आ। और रोमांटिक किस्म के सीन करते हुंदे सी, जिसकी वजह ना ਜਿਹੜੀਆਂ अदाकारां नाल काम करदियां सी ਜਾਂ विलन का किरदार अदा करदियां सी, उन्हां दे शौहर उस किरदार ते बहुत इतराज़ात करते हुंदे सी। उन्हां नूं खदशा सी, खौफ सी, डर सी कि किते वहीद मुराद जिहड़ा उन्हां दीयां बुढ़ियां नूं खो के ना लै जावे, क्योंकि वो इस तरह का रोमांटिक सीन करदियां हुंदियां सी। औरत ज़ात आ, फिसल भी सकती आ। उन्होंने बस यही खदशा रहिंदा सी कि वहीद मुराद किते खो के ना साडी बुढ़ी नूं लै जाए। तो जिसकी वजह ना उन्होंने फिर अपनिया अपनिया बीवियां नूं वहीद मुराद दे नाल काम करने तो मना करता। और फिर इस तरह उन्होंने फिल्मां दे विच काम करना बहुत घट मिलना शुरू हो गया। तो जिसकी वजह ना वो बहुत परेशान हो गए। इत्थों तक कि वो अदाकारा जिन्होंने इन्हें खुद अदाकारा बनाया, वो भी इसका साथ छड्ड गई। बुरे वक्त दे विच तुहानूं पता हर बंदा साथ छड्ड जांदा। ते एक ऐसी अदाकारा राणी तो बाद आसिया बेगम होई जिन्होंने इन्हों बहुत सपोर्ट किया। राणी ने भी बड़ा वहीद मुराद साहब ने सपोर्ट किया, लेकिन उस तो बाद सब तो ज़्यादा सपोर्ट आसिया बेगम ने वहीद मुराद साहब ने किया। तुहानूं पता अदाकारा आसिया एक ऐसे आदमी की बेटी सी जिहड़ा जुआ खेडदा हुंदा सी ते उहदा मामू भी जुआ खेडदा हुंदा सी। ते फिल्म स्टूडियो दे विच सारा दिन दोनों रहंदे हुंदे सी, मामू भी ते दा प्यो भी। और स्टूडियो दे विच सारा दिन शराब पी के नशे की हालत दे विच फिरदे रहंदे सी। ते अदाकारा आसिया दी जिहड़ी भी फिल्म हुंदी सी उहदा मुआवजा वो पहले पकड़ लैंदे सी। ते अदाकारा आसिया जिहड़ी सी बड़ी परेशान सी, शर्मसार सी और किसी दे अगे अख चुक के सीना ताण के गल नहीं सी कर सकदी हुंदी, क्योंकि उन्होंने पिछों सपोर्ट नहीं सी हैगी। उहदे घर दे साईं जिहड़े सी बड़े यानी नशई किस्म दे सी, जिसकी वजह ना वो फिल्म इंडस्ट्री दे विच अपना वो मुकाम ना बना सकियां। जिहड़ी इज्जत उन्होंने मिलनी चाहिए सी वो इज्जत नहीं उन्होंने मिली। फिल्म जोगी तो बाद अदाकारा आसिया फिर एक दफ़ा फिर चमक गई, मशहूर हो गई वहीद मुराद दे नाल। जिस वेले की ये सन 1975 च बनी सी जोगी फिल्म। तो फिर अदाकारा
ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਓ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਨੇ ਭੁੱਖੋ ਜੱਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਵੇਖਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੀਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਸ਼ੌਹਰ, ਉਹਦਾ ਆਦਮੀ ਆਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਾਹਵਾ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਸੀਆ ਫੌਰਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਲਬਰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਚ ਗਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸੀਆ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਹਾਲਾਤ ਦਾ, ਵਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਸੀਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਰੂਜ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਆਸੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਹਰ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰੂਜ ਪਾਇਆ। ਆਸੀਆ ਬੇਗਮ ਨੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂਜ ਬੜਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਫਿਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ
ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਨ 1938 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਨ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਨ 1951 ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਰ 2013 ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦ ਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।